یا سار اللہ بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت أين طالب بذهول الأنبياء أين طالب بدم المقتول اس خونخوار اور لڑاکا مرغوں کی سی صفت رکھنے والے بڈھے نے اتنا بیزار کیا کہ اس پاگل لڑکی نے صحرا کا رخ کر لیا. کسی جانور نے اسے نوچ کر کھا لیا ہو تو ہائے میرے خدایا اب میں کیا کروں. عذرا آؤ کب وقت رکھی. یا رسول اللہ اب یہ لوگ کس جہنم سے نمودار ہو گئے.
تم لوگ جن ہو یا انسان، مسلمان ہو یا کافر، مت مارو، مجھے قتل مت کرو، میں ایک فقیر سا کسان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ گھبرائیے مت بابا، ہم نہ جنات ہیں نہ ہی کافر، نہ چور ہیں اور نہ لٹیرے، ہم امیر مختار کے آدمی۔ مختار کے آدمی؟ تو پھر آپ لوگوں کے جنگی لباس کہاں ہیں؟ آپ کی زرہ اور خود کہاں ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا کہ مختار کے آدمی زرہ اور فولاد میں چھپے ہوتے ہیں۔ غلط نہیں سنا آپ نے، زرہ اور خود جنگی سپاہیوں کی سپر ہوتی ہے، مگر ہم نے کپڑے کیوں بدلے ہوئے ہیں اس کی ایک اپنی وجہ ہے۔ غور سے سنیں بابا، ہم نے چند فراریوں کی تلاش میں ساری رات دوڑ لگائی اور ہمیں ان کے اس علاقے میں ہونے کی اطلاع ہے۔ کیا آپ نے کوئی ایسے دو اجنبی دیکھے ہیں جو چوروں کی طرح سفر کر رہے ہوں؟ ہم تو جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ مصیبت ہے میرے بھائی۔ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں برباد ہو گیا بھائی، میری گونگی بیٹی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ کیا ہوا آپ کی بیٹی کو؟ کہیں کھو گئی ہے، کل رات کو گھر سے بھاگی تھی، ایسا لگ رہا ہے جیسے جل کر دھواں ہو گئی ہو۔ ہم سے کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ مجھے جانے دیں، الٹے سیدھے سوالات بھی نہ پوچھیں تاکہ اپنی مشکل کا کوئی حل نکال سکوں۔ یہ لیجیے، آپ کا راستہ کھلا ہے۔ شیخ 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 اٹھو، ہم برباد ہو گئے شیخ۔ شیخ تم ہماری نافرمان گھوڑی کو رام کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اٹھ جاؤ، مختار کے آدمی آ گئے ہیں، اٹھو۔ میرے خیال سے مختار کے آدمی تمہاری تلاش میں آئے ہیں۔ مختار، کیا میں نے ٹھیک سنا؟ ہاں شیخ، بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، ہم برباد ہو گئے۔ آئے میری غفلت، میں تم سے التماس کرتا ہوں میرے عزیز، کچھ ایسا کر دو کہ میں گاؤں سے باہر نکل جاؤں۔ کیسے شیخ، کیسے؟ انہوں نے بستی کو محاصرے میں لے لیا ہے۔ اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کو چلانے لے چلو، میں تمہارے ریوڑ میں چھپ جاؤں گا۔ میرے پاس ریوڑ کہاں ہے میرے بھائی؟ میرا تو کل اثاثہ 10 بکرے اور 2 بھیڑیں ہیں۔ صرف ایک ترکیب ہے میری نظر میں۔ کون سی ترکیب میرے عزیز؟ تمہیں مرنا ہوگا۔ میں مر جاؤں؟ جگر گوشہ عذرا، میرے بھائی نہیں، بس کرو میرے بھائی۔ میری بچی نے وصیت کی ہے کہ میں اور اس کی ماں اسے دفنائے، وہ بھی اکیلے۔ چلیے جاؤ میرے بھائی، آپ لوگوں نے بڑی تکلیف اٹھائی، بہت زحمت ہوئی آپ لوگوں کو، میں بہت مشکور ہوں آپ کا، خدا آپ کی مغفرت کرے۔ مردے کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہے۔ اجازت دیجیے کہ میں اور اس کی ماں اپنے جگر گوشتے کو سپرد خاک کریں۔
जैसी आपकी मर्जी बाबा, खुदा आपको सब्र दे। अजरा, हाय मेरी लाडली बरादरान, अजरा। हमें ये अंदेशा है कि फर्जंदे रसूल के कातिलों में से कुछ अफराद आपकी बस्ती में छुपे हुए हैं, मेरी जिगर किसी गोशा तंदूर में अजरा। या किसी तबीले। अजरा, आप लोगों से इजाजत लेकर हम पूरे मोहल्ले की तफ्तीश करना चाहते हैं। आइए। हाय मेरी लाडली अजरा, हाय मेरी अजरा, अजरा, अरे अजरा। ये हजरा नहीं है। अजरा नहीं? नहीं, तो फिर अजरा कहाँ है? पता नहीं। मैंने हर जगह अजरा को तलाश कर लिया, मगर अजरा का कोई ठिकाना नहीं मिल सका। गोया धुआं बन के उड़ गई हो। तो ये जनाजा किसका है? ये शेख सनान है, मुख्तार के आदमी से ढूंढने के लिए आए थे, तो मैंने उससे मजबूरन कफन में छुपा दिया। क्या वो लोग चले गए मेरे भाई? जा रहे हैं। चुप रहो, उन्हें मजीद दूर जाने दो। क्या कर सकता हूँ, सिवाय खामोशी के मेरे पास और कोई चारा कार भी नहीं। मुख्तार के आदमी इसकी तलाश में क्यों घूम रहे हैं? मैं नहीं जानता बीबी। तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम अपने आप को इसके जुर्म का शरीक बना बैठे हो, बेवकूफ आदमी। ये जहरा के लाल के कातिलों में से है। ये सिर्फ अफवाह है। किसी ने देखा उसने हुसैन को कत्ल किया? मुझे इस बात का यकीन है। जो कुछ इसके बारे में सुना है सबका यकीन है। अगर तुम्हें पता होता ये कुत्ता कल रात मुझसे क्या चाहता था, तो तुम इसे यकीनन जिंदा दफना देते। मत करो। मर जा कातिल। क्या कर रही हो ये? मर जा मलून। क्या कर रही हो? मर जा मनहूस। मिट्टी मत गिराओ अहमद औरत, मैं मर जाऊंगा। मर जा। मर जाएगा। यही मर जा। जिंदा दफन हो जा मनहूस। अजरा? अरे अजरा तो मर गई थी ना? मुर्दा? मुर्दा कैसे जिंदा हो गया? लगता है वो कब्र से उठ गई है। मेरे ख्याल में सोगवार बूढ़े की दाढ़ी में तिनका जरूर है। आओ। ताज्जुब है खुदाया, ये लोग कितने पत्थर दिल हैं। क्यों इसे भागने में मदद कर रहे थे? माफ करना सरदार, खुदा की कसम हम बेगुनाह हैं। बेगुनाह हो? क्या तुम जानते हो जिस मलून को तुमने कफन में छुपाया हुआ ये कौन है और उसने क्या किया है? हाँ, मैंने सुना है। सरे हुसैन कलम किया था। इसके बावजूद तुमने इसे पनाह दी और इसे भागने में मदद कर रहे थे। क्या करूं सरदार, कि ये मेरा मालिक है, जबरदस्ती की थी। इसने जबरदस्ती मेरी बेटी को खरीदा है। शाबाश है तुम्हारी बीवी और बेटी दोनों की गैरत पर।
جھولی کو سونے اور چاندی سے بھر دو کہ میں نے بہت بڑے بادشاہ کو مارا ہے، میں نے اسے قتل کیا ہے جس کے ماں باپ سب سے بہتر ہیں۔ میرے دامن کو لال و یاقوت و زمرد سے بھر دو کہ میں نے حسین پسر اسد اللہ کو مارا ہے۔ لعنت ہو تجھ پر۔ اس خبیث کی زندگی کا ہر لمحہ ایک نئی مصیبت لائے گا۔ ختم کر دو اسے۔ امیر، مبارک ہو آپ کو، اشقیاء کے سب سے بڑے خبیث کا سر، اولیاء اللہ کے خون کا انتقام لینے والے کے حضور، شمر ابن ذی الجوشن کا سر۔ درود خدا بند ہو شمر کے قاتل پر۔ شاباش بہادر، تمہاری اس فتح پر تو ہمیں سجدہ شکر بجا لانا ہوگا۔ ابو مفلس، قاتلان حسین کی فہرست کھولو اور نام شمر کاٹ دو۔ جی امیر۔ اور سنان ابن انس کے نام کو بھی۔ ایسا لگتا ہے کہ تم قیام کی تمام تر فتوحات کو اپنے نام لکھوانا چاہتے ہو۔ قاتلان حسین کے لیے کیسان ابو عمرہ یعنی ملک الموت۔ حضرت ابلیس کا بھی دھیان رکھنا سردار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم سرکاری سپاہی ہیں، دروازہ کھولو۔ خدا لعنت کرے تم لوگوں پر اور تمہارے اس امیر پر کہ وقت بے وقت لوگوں کا سکون برباد کرنے آ جاتے ہو۔ بھائی خدا رسول کی قسم، جس کو تم لوگ مانتے ہو اس کی قسم، یہ منوس خولی 1 مہینے سے گھر بار کو چھوڑ کر صحراؤں کا رخ کر چکا ہے۔ ہم نے آخر ایسا کیا گناہ کیا ہے جو اس کا خمیازہ ہم بھگتے؟ تمہیں اتنی بار کہہ چکی ہوں کہ خولی یہاں نہیں ہے، تم لوگ کتنی بار آ چکے ہو کہ ہم رسوا ہو گئے ہیں۔ مجھے حکم ہے کہ اس گھر کی تفتیش کروں، اگر دروازہ نہیں کھولو گی تو مجھے چھت اور دیواروں سے چڑھ کے آنا پڑے گا۔ لوگوں کے گھروں میں دیوار پھیلان کی گھسنا ہی تو تم لوگوں کا خاصہ ہے، یہ جو دروازے سے آنا چاہتے ہو یہ حیرت انگیز ہے۔ آئیے، یہ رہا گھر، دیکھ لیجیے۔ میں میٹھی زبان میں پوچھتا ہوں، خولی کہاں ہے اور گھر کے کس کونے میں چھپا ہوا ہے؟ تم پھر وہی سوال کر رہے ہو احمق؟ کیا میں نے یاجوج ماجوج کی زبان میں کہا ہے؟ تم نے ایک دفعہ اس گھر کے ہر کونے کونے کی تلاشی لے لی ہے، سوائے 2 بدبخت عورتوں کے کوئی اس گھر میں نہیں ہے۔ تو پھر کھڑی رہو اور تماشا دیکھو، تمام کونے کھدڑوں کی تفتیش کرو، تمام صندوقوں، پنجروں اور الماریوں میں غسل خانوں کے گٹر کو بھی مت چھوڑنا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ خناس
غسل خانے کے گٹر میں چھپا بیٹھا ہوا ہے. کیا آپ اس گھر کی کنیز ہیں؟ میں اس گھر کی عورت ہوں. یہ میری سوتن اور میرے شوہر کی پسندیدہ ہیں. تمہیں معلوم ہے خولی کہاں ہے؟ یقیناً خولی کی بو آپ کو یہاں لے کر آئی ہے. تو پھر سونگھیے، اسے ڈھونڈیے. دیکھو بہن، میں اس گھر کو لٹنے یا خدا نہ خواستہ تمہارے آشیانے کو جلانے پر مائل نہیں ہوں. میں خولی کو لے جانا چاہتا ہوں، جس کا جرم بہت بڑا اور واضح ہے. بظاہر تم اپنی سوگن سے زیادہ سمجھدار ہو. اس ملعون کا ٹھکانہ دکھا دو اور قصہ ختم کر دو. تمہارے جیسے سپاہیوں کا سردار کیا کوئی نیا نویلا ہے؟ تم جب پچھلی بار یہاں آئے تھے تب بھی خولی گھر میں تھا. یہ تم کیا کر رہی ہو جاہل عورت؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس کے ہونے نہ ہونے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہورا. خولی تمہارے لیے شوہر تھا اور میرے لیے ایک عذاب ڈھانے والا. خدا اسے معاف نہ کرے. چیمنی، خولی، نیچے آ جاؤ. اب تم بھاگ نہیں سکتے. نیچے آ جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں زندہ جلا دوں. تندور میں آگ لگا دو. آگ کے شعلے اسے نیچے لے آئیں گے. جی امیر. آگ بجھاؤ. میں نیچے اتر جاؤں گا. آگ کیوں جلا دی؟ نہیں 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 نہیں. ارے میں جل گیا. ارے بات تمہاری، تم نے اپنا ذہن اگل دیا. ادھر ادھر آ. تجھے نہیں چھوڑوں گا کمینے کہیں کی. لعنت تم پر اور تمہارے ماں باپ. مر جا خبیث عورت. آستین کا سانپ مر جا. لعنت ہے تم پر، تمہارے ماں باپ پر. مر جا خبیث خدا عورت. کی لعنت ہو تمہاری اس خبیث روح پر. کم از کم اپنی عمر کے ان آخری حصوں میں تو انسان بنے رہو. توبہ کرو کہ شاید اب کچھ اچھائی نظر آ جائے تم سے، اور تم کو ساتھ لے جائیں گے. اس ملعون کے گرے ہوئے اعمال پر گواہی دینی ہوگی تمہیں. خدا کی قسم میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بدبخت کہاں چھپا ہوا ہے. آپ نے خود دیکھ لیا ہے. اب کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ چمنی کے اندر چھپا ہوا ہوگا. بہرحال آپ پر جھوٹ، تہمت اور فحاشی کا الزام ہے. اگر بے گناہ ہوئی تو یقیناً آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. چلیں.
یزید ازبہی پر کربلا کی غیر منصفانہ جنگ میں فعال کردار ادا کرنے کا الزام ہے، اور جعفر ابن علی اور عثمان ابن علی کا قاتل ہے، اور حسین ابن علی کے بریدہ سر کو کربلا سے کوفہ تک لے کر چلا ہے، اور سر کو کوفے کے کوچہ و بازار میں گھمایا، اور ہلا اور تمسخر کے علاوہ سر کی مخفیانہ اور آشکارا طور پر توہین کی ہے۔ اس عدالت میں ایسی خواتین موجود ہیں جو ایک رات کے لیے ہمارے مولا حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کی میزبان رہی ہیں۔ ان کے بیانات میں وہ باتیں ہمیں ملیں گی جو ملزم کی سزا کی نوعیت متعین کرنے میں ہماری مدد کریں گی۔ میں ان سے چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے خولی سے دیکھا ہے کربلا سے پہلے اور کربلا سے لوٹنے کے بعد، وہ سب کچھ بیان کریں۔ آپ بتائیے بہن، قسم کھائیے کہ جو کچھ دیکھا اور سنا ہے سب سچ سچ بتائیں گی؟ میں قرآن کی قسم کھاتی ہوں، غلط بیانی کروں تو مجھ پر عذاب نازل ہو۔ سن رہے ہیں؟ ہولی نے جانے سے پہلے ہورا کو اس مال غنیمت کا وعدہ کیا کہ جس کے ذریعے سے یہ لوگ کوفے میں ایک شاندار رقاص خانہ بنانا چاہتے تھے کہ جس میں ہورا ناچ سکے۔ میں اس دن ان دونوں کی باتیں ان دونوں سے چھپ کر سن رہی تھی۔ تمہارے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ تم مجھ سے وعدہ کر کے مجھے شام سے یہاں اس قید خانے میں لے آئے کہ میں سڑ کے مر جاؤں، گل جاؤں۔ خدا نہ کرے میری جان تمہاری موت ہولی کو آ جائے۔ جانے کے وقت ایسی باتیں نہ کرو میری جان۔ کہاں چلی میری جان؟ کاش تمہیں وطن سے دور ہونے کی تکلیف کا اندازہ ہوتا، وہ بھی اس شہر میں جہاں میرے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ میں اگر ناچنا گانا نہ کروں تو گویا میں مر گئی۔ ارے میرے دل کا چین، گاؤ، کھل کے گاؤ۔ وہ رقاص خانہ اور وہ شام کا میکدہ اور وہ ناچنے مٹکنے والی رقاصہ اب تک حسین ترین خواب ہے یہ میرا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ عنقریب کوفے میں اس کمی کو تمہارے لیے پورا کر دوں گا۔ تم مرد بزم ہو خولی، نہ کہ مرد جنگ۔ میں بھی جنگ لڑنے نہیں جا رہا، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مال غنیمت سے محروم نہ رہ جاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ اس جنگ میں وہ حصہ ملے گا کہ اس سے ہم اپنی تمام آرزویں پوری کر سکتے ہیں۔ دور ہے کیا؟ کون سی جگہ؟ وہی جگہ جہاں جانا چاہتے ہو۔ اچھا، سرزمین نیدما؟ نہیں بھائی، یہیں قریب میں ہے، کوفے سے چند فرسخ کے فاصلے پر۔ کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3-4 دن۔ تم صرف پلک جھپکو گی، میں بھرے ہاتھوں تمہارے پاس ہوں گا۔ بے وقوفی کر کے پہلی صف میں جا کے مت کھڑے ہو جانا، مجھ میں ناگوار خبریں سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ اپنی ہورا سے اچاٹ ہو کر جنگ کے دریا سے دل لگا بیٹھوں۔ جنگ ہوتی ہے خولی، جو جنگ پر جائے اور نہ لڑے تو وہ لڑنے والوں سے پہلے مارا جاتا ہے۔ میرے پاس حوصلہ نہیں ہے کہ اس مرد کے سوگ میں اپنے بال سفید کروں جو کسی جنگ میں مارا گیا ہو۔ ابھی تمہیں میری حربی صلاحیتوں کی خبر نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا مزاج عیش و نوش سے زیادہ سازگار ہے، مگر جنگ میں بھی کوئی کمزور آدمی نہیں ہوں۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ خولی، خدا کا خوف کرو، تم مجھ سے لڑنے جا رہے ہو جو رسول خدا کا جگر گوشہ ہے۔ خدا کی قسم، جو کوئی بھی حسین ابن علی سے جنگ کرنے جائے گا اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ بکواس بند کرو، کسی نے تم سے رائے نہیں مانگی۔ تم نے سالوں سے اپنے اس شیعہ پن کی وجہ سے میرا سکون چھین لیا ہے۔ مجھے تم پر ترس آتا ہے، اسی لیے طلاق نہیں دے رہا۔ لہذا صرف اپنی روٹی کھاتی رہو اور اپنی حد میں رہا کرو۔ میری غیر موجودگی میں تم حورا کی کنیز ہو۔
अगर मैंने सुना कि तुम मुझसे उलझी हो या कोई बदतमीजी की है तो ये जलती हुई सीख। मुझे उसकी गाली दोहराते हुए शर्म हायल हो रही है, मैं नहीं बोल सकती। एक नाकुसुल अक्ल औरत को लेकर आए हो कि अपनी मन गढ़ंत बातें गढ़ के तुम लोगों के मतलब की बात सुना दे ताकि उसकी बुनियाद पर मुझे सजा दे सको। क्या ये है वो दिल की अदालत जिसका तुम लोगों ने ढंढोरा पीटा है? भाई मारना चाहते हो तो मार दो ना, तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो लोगों के सामने? क्यों? मुझे मालूम है कि औरत कहां से जल रही है। इसकी गवाही महज हसद से भरपूर है, मुनसिफाना नहीं है। अपनी शामी बीवी की गवाही पर क्या उज़्र पेश करोगे? हूरा जो भी गवाही देगी मैं दिलो जान से कबूल करूंगा। मुझे इस पर यकीन है। और आप कसम खाती हो कि सच सच बोलोगी? कसम खाती हूँ, खुदा इलाही शरीक की कसम खाती हूँ कि सच के सिवा कुछ ना कहूंगी। ये जो खूली माले गनीमत की लालच में जंग पर गया और ये कि मेरे लिए एक रकास खाना बनवाना चाहता था, ये सब झूठ नहीं है। खूली मुझे इन दावों के जरिए फरेब देकर शाम से कूफा लेकर आया था। जिस दिन खूली जंग पे जाना चाहता था मैंने उसे जाने से रोका। मेरी मुखालफत इसलिए नहीं थी कि हुसैन से जंग करना गुनाह है, नहीं, मैं तो हुसैन को जानती ही नहीं थी और अब भी आप लोगों की तरह उन्हें नहीं पहचानती। जिस दिन खूली हुसैन के कटे हुए सर को लेकर आया और जब मेरी नजर हुसैन की आंखों पर पड़ी तो मेरा बदन कांप गया। लगता था कि जैसे वो जिंदा हैं। उनकी आंखों में ऐसा जलवा था कि जैसे मौत उनके लिए कितनी हकीर शय है। जिस दिन खूली जंग से लौटा उसके कंधों पर एक थैली थी। मुझे ऐसे बुलाने लगा कि मैं समझी कि उसकी थैली सोने की बेशकीमत ग्लूबंद कड़ों और चूड़ियों से भरी हुई है। हूरा, कहाँ हो हूरा? तुम आ गए खूली। भरे हाथों के साथ आया हूँ, याकूत और मोतियों के साथ आया हूँ। तुम्हारी गर्दन में इतनी अशर्फियां पहनाऊं कि तुम अपना सर झुका लो। कहो ना खूली जान। खूली मेरी जान। हाय, क्या फूल गिरते हैं तुम्हारे होंठों से। खूली का नाम तुम्हारी जुबान पर अच्छा लगता है। फिर से मेरा नाम लो ना, कहो ना। खूली खूली, बस अब काफी है। एक ऐसा माली गनीमत लाया हूँ कि तुम लोगों के शामी बादशाह के एक खजाने के बराबर है। अब वो दिन गए जब हम बेइंतहा दौलत की हसरत में कुड़ते रहते थे। अब अगर हम सारी जिंदगी भी जुआ खेलते रहें और हारते रहें फिर भी हमारी ही जीत होगी। जो सर इस तंदूर में है उसके वजन के बराबर मुझे सोना दिया जाएगा। बस इस सर को मुझे इब्ने ज़ियाद और यजीद के हवाले करने की देर है। मुझे यकीन है कि उनके इनाम से हम कूफे में एक बहुत बड़ा जुए का अड्डा बना सकते हैं। ऐसा जुए का अड्डा जिसके मुकाबले में शाम का वो जुए का अड्डा छोटा नजर आए। आओ देखो कैसा बड़ा सर है। ये किसका कटा हुआ सर है? ये उसी शख्स का सर है जिसने बड़ी मुद्दत से तुम्हारे शामी बादशाह यजीद पर उसका खाना पीना और सोना हराम कर रखा था। ऐसा लगता है कि वो अब तक जिंदा है। उसकी आंखों में अजीब सी रौनक है। क्या तुमने उसे मारा है? नहीं,
तुम ने अपने खूनी को बेवकूफ समझा हुआ है। मैंने सिर्फ जंग का नजारा किया है। सर उन लोगों ने काटा है जो अक्ल की नेमत से महरूम थे। मैं छुपा हुआ था। जैसे ही मौका मिला मैंने दोस्तों से सर को चुराया और भाग आया। इस शख्स का कोई नामो निशान नहीं है। ओहो, तुम तो अहमक न थी हुरा। ये सरे हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली, रसूल खुदा का नवासा। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मनहूस औरत ने तुम्हें भी गुमराह कर दिया है। हुसैन इब्ने अली ने खलीफा के खिलाफ क़याम किया। ये कोई छोटा जुर्म नहीं है। मुसलमानों के खलीफा की बैत शिकनी एक नाकाबिले बख्शिश गुनाह है। हाँ, अब चाहे वो बैत शिकनी करने वाला नवासे रसूल ही क्यों ना हो। हजरत नूह का बेटा भी पैगंबर का बेटा था, मगर वो भी ज़ेरे अताब आया। ओफो, ये कैसा मुरझाया हुआ चेहरा बना रखा है तुमने। ये तो खेल मजाक है, अदालत नहीं है। इसके जल्लाद भी दो नादान औरतें हैं। तुम किस लालच में इतने सारे झूठ कर रही हो रक्कासा? तुम समझ रही हो कि तुम मेरे खिलाफ बोलोगी तो तुम्हें तुम्हारी दिली मुरादें दिला देंगे ये लोग। सच हमेशा कड़वा होता है। किसी ने मुझे कोई लालच नहीं दिया। मुझे नहीं मालूम कि मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरा फायदा है या नुकसान। सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये सब ऐन हकीकत है। आज का मेरा ये बचकाना इकरार उसी अजीब सी बर्फ की तासीर है जो मैंने हुसैन के चेहरे में देखी थी। फजूल की बातें कर रही हो तुम। कौन सी बर्फ, कैसी रौनक? ये वही वसवसे और खुराफात हैं जो लोगों के जज्बात को उभार देते हैं और हमें खुदा की कसम नहीं ये खुराफात है और ना ही वसवसे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि खून हुसैन उबलता जा रहा था और मिटने का नाम ही नहीं लेता था। मैं हुली के हुक्म पर पोछा लगाकर उस खून को साफ करना चाहती थी, मगर वो साफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। बदबख्त औरत, जानती हो तुम आज रात किसकी मेजबान हो? क्या तुम्हारा दिल मानता है कि तुम अपनी नबी के फर्जंद के सर को तंदूर की खाक पर मेहमान बनाओ? सारे क्या फर्क है सरे हुसैन और उनके जद रसूल खुदा के सर में कि उनके सर पर तंदूर की खाक डाली गई और सरे हुसैन को तंदूर की खाक पर फेंक दिया गया। ये कोई अदालत है या कोई मारेका? ये क्या तमाशा है? वो भी एक बेतुकी ज़ईफा के हिज़्यान के सहारे। अब्दुर्रहमान, हुक्म अदालत क्या है?
میرے مطابق خولی نے سر حسین ابن علی کی جو توہین کی ہے، ایسا گناہ کیا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کوئی شرعی حد نہیں جانتا۔ نماز ترک کرنے یا روزے کے دنوں میں بلا وجہ کھانا پینا، انہی کی مانند اس کی سزا بھی پروردگار بروز قیامت خود لے گا۔ مگر یہ کہ خولی سر حسین کی لالچ میں اور حسین کے اہل بیت کو لوٹنے کی نیت سے کربلا گیا تھا، اور شہدائے کربلا میں سے 2 افراد کا قاتل بھی ہے، تو قانون کا فیصلہ اس کا قصاص ہے۔ بن کامل، اس ملعون کے جرائم کو سارے عام لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا سر قلم کر دو۔ جی امیر۔ تو پھر یہ مسخرے بازی کیا تھی جب تم لوگ اپنے فیصلے پہلے ہی کر چکے ہو؟ تم لوگوں نے عادل حکمرانوں کا سہولیا پایا ہوا ہے تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے سکو۔ جس شریعت کی ٹوپی تم لوگوں نے اپنے سروں پر رکھی ہوئی ہے، تم لوگ اسے صرف اس قوم کے سروں پر پہنا سکتے ہو جو جدی پشتی گدھے کے گدھے آئے۔ کفار، اس دن سے ڈرو جس دن تمہاری اس سورجی کا بدلہ تمہارے ساتھ بھی لیا جائے۔ یہ جو خولی نے ہم پر اور ہماری حکومت پر تہمتیں لگائی ہیں، ممکن ہے یہ بعض افراد کے شک و تردید کا باعث بنے ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں نے ہر شخص سے زیادہ اپنے تمام تر کاموں کے انجام پر غور کیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت خون پر باقی نہیں رہ پاتی۔ خون کا بدلہ خون سے لینا ممکن ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا ہو، مگر یقیناً یہ رحمت سے دوری ہے، اور خداوند عالم رحیم ہے۔ اگر خولی جیسے لوگوں پر ہم تہمتیں نہ لگائیں تب ہمیں اپنی راہ کی حقانیت پر شک کرنا چاہیے۔ جو انسانوں کے خون کو اپنے کھانے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے، اسے اپنے نفع اور نقصان کا حساب ضرور لگانا چاہیے۔ کبھی یہ تجارت انسان کی اپنی جان کی قیمت پر منتہی ہوتی ہے۔ خولی جیسے لوگوں نے اپنے نقصان کا حساب نہیں لگایا تھا۔ اور تم دونوں آزاد ہو، خولی کے شر سے بھی، ہمارے خوف سے بھی، اور اپنے ضمیر کے عذاب سے بھی۔ زوجہ خولی ہونا اگرچہ شرمناک ہے، مگر جرم نہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ انہیں تنگ کرے۔ خولی ابن یزید ازبہی، فساد برپا کرنے والا، خدا کے خلاف جنگ کرنے والا، اولیاء کا جانی دشمن، عثمان ابن علی اور جعفر ابن علی کا قاتل، بدشت نینوا اور سر فرزند رسول خدا کا حامل اور سر فرزند زہرا کی توہین کرنے والا، ابھی شریعت مقدس کے حکم کے تحت اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا اور اس کا خبیث بدن آگ میں جلا دیا جائے گا۔ عاشور کا دن ایک جبر و اختیار کے امتحان کا دن تھا۔ عاشور کے دن ہر انسان کو اختیار تھا کہ وہ شیطان ٹھہرے یا فرشتہ بن جائے، انسان رہے یا حیوان۔ عاشور انسانیت کی ہار جیت کا میدان تھا۔ عاشور میں مولا حسین نے حریت کا پرچم لہرایا، اور جن کے پاس جہالت کا عذر باقی تھا ان پر حجت تمام کر دی۔ مگر ایسے لالچی اور بھرے دنیا پرستوں کو گھیر کر جمع کیا گیا تھا جو حقیقت سننے کو بھی تیار نہ ہو۔ ان افراد نے بروز عاشورہ
इंसानियत को घोड़ों के सुबह तले पामाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि ये लोग इंसान के रूप में लाशखोर हैवानात हैं। इन लोगों ने तारीख की सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकतें की हैं, जो कि हजरत आदम अबुल बशर के दौर से अब तक कभी न हुई थी। इन पर रहम खाना इंसानियत पर एक जफा है। पढ़ो कातिब, इन मलूनों के जराइम पढ़ के सुनाओ, ताकि इंसान ये जान ले कि वो कितने संग दिलाना और बर्बरियत आमेज जराइम अंजाम देने की आला सलाहियत रखता है। मंदरजा झेल अफराद का जुर्म ये है कि उन्होंने बरोज आशूरा पहले तो इमाम हुसैन इब्ने अली का लिबास उनके जनाजे से लूटा और फिर उनके बदने चाक चाक को घोड़ों से पामाल किया और उनके सीने और पुष्ट की तमाम हड्डियों को तोड़ दिया। इन अफराद का ताल्लुक कबीले हवाजन से है और उनके नाम ये हैं: रजा इब्ने मुंतजी अब्दी, वाइस इब्ने दायम, बिन कामिल, जमीन को ऐसे सरकश इब्लीसों के शर से पाक कर दो। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। जब तक हुरमला जिंदा है, गोया मुख्तार ने कुछ भी नहीं किया। अपनी पेशानी की गिरह खोलिए सरदार। अगर हम इस अंदाज में आगे बढ़ेंगे तो किसास का काम अधूरा रह जाएगा। मैं मुख्तार के खून रोने वाले दिल से बाखबर हूँ। कातिलान हुसैन के दरमियान हुरमला के अलावा कोई और नाम मुख्तार की रूह को इतना जख्मी नहीं कर पाया। वो हुरमला को शिकार करने के लिए दिन गिन रहा है और मुझ जैसा शहर का नाजिम उसके पास सिवाय सर झुकाने और इजहार नादवानी के कुछ नहीं कर सकता। शिमर और उसके साथियों के फरार के बाद तो वैसे ही
सरकारी सिपाहियों का महकमा बहुत बदनामी और शर्मिंदगी का शिकार हो गया है। हुरमला के हैरत अंगेज जाल और बच निकलने से हमारा सर और भी झुक गया है। माजरत के साथ मेरी गुजारिश है कि चंद दिनों तक अमीर मुख्तार का दीदार मत कीजिए। मुझे यकीन है कि मैं अगले हमले में हुरमला को जरूर कत्ल कर दूंगा। नहीं अबू सईद नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाए ये उससे कहीं बेहतर है कि मुख्तार अपने दुश्मनों की मकारियों और महारतों से बेखबर रहे। खुदा तुम्हें हिम्मत दे ऐ हजारों कबीलों और फिरकों वाले शहर के नाज़िम। सर क्यों झुकाया हुआ है? शर्मिंदा हूं अमीर, मैं खाली हाथ आया हूं। हुरमला ने मुझे बुरी तरह से शर्मिंदा करवा दिया है। दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार। सर उठाओ। हिकमत शिकस्त को अगर तुम समझ लोगे तो अंदाजा होगा कि हार का कड़वा घूंट जीत के मीठे घूंट से ज्यादा फायदेमंद होता है। मैंने बड़े बड़े सख्त मैदानों को तजर्बा किया है अबू इसहाक। कभी गालिब रहा हूं और कभी मगलूब। न कभी मैंने गलबा पाने पर गुरूर किया है और ना ही मगलूब होने पर आजिज़ी का एहसास किया है। हुरमला से मुकाबला करने में तो मैं थक गया हूं। पता नहीं मेरी गलती कहां पर है। नियत साफ, तलवार काट देने वाली, दुश्मन बातिल पर जाल मख्फी और एहतियात बेहिसाब। पता नहीं क्यों हुरमला मेरे चुंगल से निकल जाता है। 3 बार उसका मुहासरा कर चुका हूं मगर कोई नतीजा नहीं। तुम अपने ईरानी भाई को मदद करने का मौका क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास पहले ही काफी काम काज है कियान। हमारी मुसीबतें भी अब तुम ही झेलोगे क्या? अगर मैं जरूरी कामों में भी नाकाम रहा तो मैं अमीर की हुकूमत के किस काम का हूं? ये नातावानी है अब्दुल्ला। शिकार हुरमला के लिए एक गैर मरई तीर चाहिए होता है जो कि खुफिया सिपाहियों की तरकश में होता है। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे मायूस मत करना। शिकार हुरमला मेरे सुपुर्द कर दो। कियान, हुरमला का शिकार और किसास तो कयाम के बुनियादी मकासद में से हैं। चाहे मैं उसका शिकार करूं चाहे तुम करो, फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा और मैदान तुम्हारे हवाले। सिर्फ इतना ध्यान रखना, हुरमला ऐसा अजीब जानवर है कि हर जगह है भी और नहीं भी। कभी पीछे होता है और कभी सामने। दाएं जानी पर होता है मगर बाएं तरफ से तीर मारता है। मुझे उससे निमटना आता है। इजाजत है अमीर? इजाजत तो कूफे के नाज़िम शहर को देनी चाहिए थी जो कि दे चुके हैं। शुक्रगुजार हूं अमीर, शुक्रगुजार हूं जनाब नाज़िम। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जानते हो क्यों हुरमला तुम्हारे चुंगल से निकल गया? मेरे ख्याल से हुरमला को शिकार करना कियान के ही नसीब में था। तुम्हारे नसीब में भी आ सकता था। क्योंकि तुम भरे हाथों के साथ अमीर मुख्तार के पास आना चाहते थे, जब ही तुम्हें नसीब न हुआ। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है अमीर। आपसे क्या मख्फी है? मेरी कियान से मीठी रकाबत है। मैं चाहता था अपने अजम भाई से पीछे न रह जाऊं। बस हुरमला ऐसा इब्लीस है जिसने हमारे ईमान को निशाना बना लिया। खुदा कियान की खैर करे। कियान नफ्स पर काबू रखने वाला शख्स है। मुझे यकीन है कि वो हुरमला से निपट लेगा।
तुम अपने ईरानी भाई को मदद करने का मौका क्यों नहीं देते? तुम्हारे पास पहले ही काफी काम काज है कियान। हमारी मुसीबतें भी अब तुम ही झेलोगे क्या? अगर मैं जरूरी कामों में भी नाकाम रहा तो मैं अमीर की हुकूमत के किस काम का हूं? ये नातवानी है अब्दुल्ला। शिकार हुरमला के लिए एक गैर मरई तीर चाहिए होता है जो कि खुफिया सिपाहियों की तरकश में होता है। मैं इल्तिजा करता हूं कि मुझे मायूस मत करना। शिकार हुरमला मेरे सुपुर्द कर दो। कियान, हुरमला का शिकार और किसास तो क़याम के बुनियादी मकासद में से हैं। चाहे मैं उसका शिकार करूं चाहे तुम करो, फर्क नहीं पड़ता। घोड़ा और मैदान तुम्हारे हवाले। सिर्फ इतना ध्यान रखना, हुरमला ऐसा अजीब जानवर है कि हर जगह है भी और नहीं भी। कभी पीछे होता है और कभी सामने। दाएं जानी पर होता है मगर बाएं तरफ से तीर मारता है। मुझे उससे निमटना आता है। इजाजत है अमीर? इजाजत तो कूफे के नाज़िम शहर को देनी चाहिए थी, जो कि दे चुके हैं। शुक्रगुजार हूं अमीर, शुक्रगुजार हूं जनाब नाजिम। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। जानते हो क्यों हुरमला तुम्हारे चुंगल से निकल गया? मेरे ख्याल से हुरमला को शिकार करना कियान के ही नसीब में था। तुम्हारे नसीब में भी आ सकता था। क्योंकि तुम भरे हाथों के साथ अमीर मुख्तार के पास आना चाहते थे, जब ही तुम्हें नसीब न हुआ। सुभान अल्लाह, ऐसा ही है अमीर। आपसे क्या मख्फी है? मेरी कियान से मीठी रकाबत है। मैं चाहता था अपने अजम भाई से पीछे न रह जाऊं। बस हुरमला ऐसा इब्लीस है जिसने हमारे ईमान को निशाना बना लिया। खुदा कियान की खैर करे। कियान नफ्स पर काबू रखने वाला शख्स है। मुझे यकीन है कि वो हुरमला से निपट लेगा।